உயிர்த்தெழுந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமை ஊழியங்கள் வழங்கும் வசனப் பெட்டகம். இயேசுவே கர்த்தர். இயேசுவையே தேவன் ஆண்டவரும் கிறிஸ்துவுமாக்கினார். இயேசுவே ராஜாதி ராஜா, கர்த்தாதி கர்த்தா. கிறிஸ்துவே மரித்தோர் மேலும் ஜீவனுள்ளோர் மேலும் ஆண்டவர். கிறிஸ்துவே போதகரும் ஆண்டவருமாயிருக்கிறார். வசனப் பெட்டகத்தின் இன்றைய தின கருப்பொருள் சாட்சிகள். Today's theme is testimony. Definition of testimony: spoken or written statements that something is true, especially those given in a law court. What the Bible says about testimony. Testimony is a powerful tool in sharing what God has done and is continuing to do in our lives. It is important for us to realize the value of our testimony. Not only do our testimonies represent us coming to Christ, but they can also continue to bring others to Him when we share them. Power of testimony. Testimony is true. Sharing your testimony is true, and no one can argue about your experience. The Samaritan woman shared a simple testimony about what she saw and experienced while she was talking with Jesus Christ. John 4:39 says, "Many Samaritans from that town believed in Him because of the woman's testimony. He told me all that I ever did." When the Pharisees brought the born blind man into questioning, he simply responded, which we see in John 9:25, "One thing I know, once I was blind, but now I see." Your testimony glorifies God. The psalmist reflects his experience when he says in Psalm 71:55, "My mouth will tell of your righteous acts, of your deeds of salvation all the day." Psalm 66:16 says, "Come and hear all you who fear God, and I will tell you what He has done for my soul." Psalm 119:46 says, "I will also speak of your testimonies before kings and shall not be put to shame." Your testimony demonstrates God's power. When you are sharing your testimony, you will be giving someone a reason to believe that whatever promise God has made to you, or whatever you are trusting God for, He is able to do it. Also, your testimonies illustrate the loving relationship you have with Father God and encourages others to desire a relationship with Him too. Your testimony is your weapon. Revelation 12:11 tells us that we won the victory over the devil because of the blood of the Lamb and the word of our testimony. God expects us to testify. When God answers a prayer, He expects us to use them to encourage others to know that God is still doing amazing things, especially people who might be giving up hope or have lost faith in God. Acts 23:11, the following night the Lord stood by Paul and said to, "Take courage, for as you have testified to the facts about me in Jerusalem, so you must testify also in Rome." In Luke 8:39 we read, "Return to your home and declare how much God has done for you." And he went away, proclaiming throughout the whole city how much Jesus has done for him. In Luke 17:18 we read, "Then Jesus answered, Were not 10 cleansed? Where are the 9? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner?" Acts 1:8 says, "But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth." 1 Peter 3:15 says, "Always be prepared to make a defense to anyone who calls you to account for the hope that is in you." Remember, your testimony is someone else's hope for a miracle, assurance that God will do what He says, and the evidence of the faith for the fulfillment of prophecy. Don't hold back in sharing your testimony that God has done in your life. Give someone an opportunity to trust God again. God bless you all. நான் உம்முடைய சாட்சிகளை குறித்து ராஜாக்களுக்கு முன்பாகவும் வெட்கப்படாமல் பேசுவேன். சாட்சிகளை குறித்ததான வேத வசனங்களை பார்க்கலாம். சங்கீதம் 19:7 வாசிக்கிறோம், "கர்த்தருடைய வேதம் குறைவற்றதும் ஆத்துமாவை உயிர்ப்பிக்கிறதுமாயிருக்கிறது. கர்த்தருடைய சாட்சி சத்தியமும் பேதையை ஞானியாக்குகிறதுமாயிருக்கிறது." மத்தேயு 24:14 வாசிக்கிறோம், "ராஜ்யத்தினுடைய இந்த சுவிசேஷம்
பூலோகம் எங்குமுள்ள சகல ஜாதிகளுக்கும் சாட்சியாக பிரசங்கிக்கப்படும். அப்பொழுது முடிவு வரும். யோவான் 2:25 வாசிக்கிறோம், மனுஷர் உள்ளத்தில் இருப்பதை அவர் அறிந்திருந்தபடியால் மனுஷரை குறித்து ஒருவரும் அவருக்கு சாட்சி கொடுக்க வேண்டியதாயிருக்கவில்லை. யோவான் 3:32-33 வாசிக்கிறோம், தாம் கண்டதையும் கேட்டதையும் சாட்சியாக சொல்லுகிறார். அவருடைய சாட்சியை ஒருவனும் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறதில்லை. அவருடைய சாட்சியை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவன் தேவன் சத்தியமுள்ளவர் என்று முத்திரை போட்டு நிச்சயப்படுத்துகிறான். யோவான் 5:39 வாசிக்கிறோம், வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள், அவைகளால் உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டென்று எண்ணுகிறீர்களே, என்னை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறவைகளும் அவைகளே. யோவான் 8:14 வாசிக்கிறோம், இயேசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக, என்னை குறித்து நானே சாட்சி கொடுத்தாலும் என் சாட்சி உண்மையாயிருக்கிறது. ஏனெனில் நான் எங்கே இருந்து வந்தேன் என்றும் எங்கே போகிறேன் என்றும் அறிந்திருக்கிறேன். யோவான் 8:18 வாசிக்கிறோம், நான் என்னை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறவனாயிருக்கிறேன், என்னை அனுப்பின பிதாவும் என்னை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறார் என்றார். அப்போஸ்தலர் 23:11 வாசிக்கிறோம், அன்று ராத்திரியிலே கர்த்தர் பவுலின் அருகே நின்று, பவுலே திடன்கொள், நீ என்னை குறித்து எருசலேமிலே சாட்சி கொடுத்தது போல ரோமாவிலும் சாட்சி கொடுக்க வேண்டும் என்றார். 1 யோவான் 5:6-12 வரை உள்ள வசனங்களில் வாசிக்கிறோம், இயேசு கிறிஸ்துவாகிய இவரே ஜலத்தினாலும் இரத்தத்தினாலும் வந்தவர், ஜலத்தினாலே மாத்திரமல்ல ஜலத்தினாலும் இரத்தத்தினாலும் வந்தவர், ஆவியானவர் சத்தியமாகியால் ஆவியானவரை சாட்சி கொடுக்கிறார். பரலோகத்தில் சாட்சியிடுகிறவர்கள் மூவர், பிதா, வார்த்தை, பரிசுத்த ஆவி என்பவர்களே. இம்மூவரும் ஒன்றாயிருக்கிறார்கள். பூலோகத்திலே சாட்சியிடுகிறவைகள் 3, ஆவி, ஜலம், இரத்தம் என்பவைகளே. இம்மூன்றும் ஒருமைப்பட்டிருக்கிறது. நாம் மனுஷருடைய சாட்சியை ஏற்றுக்கொண்டால் அதை பார்க்கிலும் தேவனுடைய சாட்சி அதிகமாயிருக்கிறது. தேவன் தமது குமாரனை குறித்து கொடுத்த சாட்சி இதுவே. தேவனுடைய குமாரனிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் அந்த சாட்சியை தனக்குள்ளே கொண்டிருக்கிறான். தேவனை விசுவாசியாதவனோ தேவன் தம்முடைய குமாரனை குறித்து கொடுத்த சாட்சியை விசுவாசியாததனால் அவரை பொய்யராக்குகிறான். தேவன் நமக்கு நித்திய ஜீவனை தந்திருக்கிறார். அந்த ஜீவன் அவருடைய குமாரனில் இருக்கிறது என்பதே அந்த சாட்சியாம். குமாரனை உடையவன் ஜீவனை உடையவன், தேவனுடைய குமாரன் இல்லாதவன் ஜீவன் இல்லாதவன். வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:2 வாசிக்கிறோம், இவன் தேவனுடைய வசனத்தை குறித்தும் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றிய சாட்சியை குறித்தும் தான் கண்ட யாவற்றையும் சாட்சியாக அறிவித்திருக்கிறான். வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12:11 வாசிக்கிறோம், மரணம் நேரிடுகிறதா இருந்தாலும் அதற்கு தப்பும்படி தங்கள் ஜீவனையும் பாராமல் ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினாலும் தங்கள் சாட்சியின் வசனத்தினாலும் அவனை ஜெயித்தார்கள். ஆம், கர்த்தருடைய சாட்சி சத்தியமும் பேதையை ஞானியாக்குகிறதுமாயிருக்கிறது. ராஜ்யத்தினுடைய இந்த சுவிசேஷத்தை பூலோகம் எங்குமுள்ள சகல ஜாதிகளுக்கும் சாட்சியாக பிரசங்கிப்போம். கர்த்தருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுவோம்.